आओ गुरु चरणों विच इन्हां पावन शब्दां दी हाज़री लवाईए। गुरु महाराज जी दियां असीसां बख्शिशां नूं अपनी रसना दे नाल गायन करिए, आनंद माणीए सतगुरु जी दी बाणी दा, सतगुरु महाराज पातशाह जी दियां रहमतां दा, ते सारे रल मिल के जपण दी कृपालता करे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी की करनी नूं, तिन्हां दे पाए पूरनियां नूं असीं जाणीए, इतिहास नूं विचारीए ते अपनी जिंदगी नूं सुचज्जे ढंग नाल जिउण दा ये तरीका, ये सलीका गुरु कोलों सीखीए। सो बेनती है कि गुरु दे बचनां नूं आप सारिਆਂ ने गायन करना है। गुरु चरनां दे विच सारिਆਂ ने साध संगत तन मन करके हाज़रियां लवाउणियां ते जपना करो जी। घर नाउ निद आवे ताए, घर नाउ निद आवे ताए, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। घर नौ निद आवे ताए, घर नौ निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए। गुरु की बख्शी फतेह की सांझ पाउंदियां आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास विच आप साध संगत ये पावन शब्द हर रोज पढ़ते हो। तेग बहादुर सिमरिया, घर नाउ निद आवे ताए। जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी नूं सिमरांगे ते इस हिरदे रूपी घर दे विच ना साध संगत 9 निधियां ते 18 सिद्धियां दी जिहड़ी कला है वो वरतन लग जाती। सब थाई होए सहाय। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी नूं याद करिए ते मेरे पातशाह जी, मेरे सतगुरु महाराज सब थावां ते अपने गुरसिखां सेवकां दे सहाई हो जाते हैं, सहाई बनते। क्योंकि बाणी दे बचन ने जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई। जिथे भी सतगुरु नूं आराधांगे, चेते करांगे ना साध संगत जी, उथे ही सतगुरु साहब महाराज मित्र बन के सहायता करते। अज इतिहास विचों यही पक्ष नूं असीं विचारन की कोशिश करनी कि गुरु महाराज पातशाह जी नूं जिन्हां ने सिमरिया, जिन्हां ने ध्याया, जिन्हां ने चेते किया, तो गुरु महाराज पातशाह जी किवें सहाई होए हन। साध संगत के इतिहास विच दोपहर के दीवाना में विचारिया कि बचपन दे विच गुरु महाराज पातशाह जी ने जिहड़े कोतक कीते, आउण वाले भविख नूं उजागर किया। 4 सालां दी आयु विच अपने तन का लिबास उतार के नंगेज ढकिया। 13 साल की आयु दे विच करतारपुर की जंग दे विच सतगुरु जी ने जोर विखाए। तेग दे धनी बन के सतगुरु साहब महाराज पातशाह जी ने दुनिया के अंदर एक विलखण इतिहास रचिया। गुरु महाराज पातशाह जी का जीवन काल जदों साध संगत इस तो अगे बीतदा है, कीरतपुर साहब की पावन धरती ते आके सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह जी वसेबा करते। इत्थे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ज्योति जोत समाए ते गुरु हर राय साहब महाराज पातशाह जी गुरता गद्दी ते सुभायमान होंदे।
उस वक्त माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी नूं बड़े प्यार बड़े सत्कार सहित बाबे बकाले की धरती ते भेजते हैं। कीरतपुर साहब तो माता गुजरी जी दे नाल सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी ने बकाले की धरती वाल चाले पाए। तो ख्याल करियो, इसे धरती तो जो रवाना होने लगे मेरे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ते धन माता नानकी जी ने बड़ियां बेशकीमती 3 वस्तुआं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी नूं दित्तियां। सब तो पहली है पोथी साहिब, दूजी है एक रुमाल ते तीजी साध संगत एक कटार बख्शिश की। इतिहासकार ये भी लिखते कि जो रुमाल है वो धर्म की चादर बनया, तो जो कटार है तो गुरु महाराज पातशाह जी ने इस कटार नूं आसाम की धरती ते अज जिथे एक शहर वसिया है खंजरपुर, गुरु महाराज पातशाह जी दे यादगार गुरु नानक महाराज पातशाह जी दी, ते इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे चरण पए ते उस धरती ते सतगुरु जी ने खंजर गढ़िया सी, जिथे आप गुरु महाराज जी का गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का साध संगत जी धार्मिक अक्ष वेखदे हो, धार्मिक पक्ष वेखदे हो, जिथे मेरे सतगुरु साहब महाराज जी के व्यक्तित्व नूं प्रेम बैराग ते बलिदान की मूरत के अनुसार असी समझते हैं, पढ़न का यतन करते हैं। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का राजनीतिक व्यक्तित्व अक्ष जिहड़ा सी वो भी बड़ा वड्डा सी। आसाम की धरती ते औरंगजेब अपने एक राजे राम सिंह नूं भेजदा है। आसाम की धरती ते एक बगावत उठती है। उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ ब्रह्मा का राजा ब्रह्मध्वज जिहड़ा है ना साध संगत, वो बड़ी वड्डी फौज लैके ते जंग करन दी तैयारी कर रहा। औरंगजेब उस वक्त भारत का हाकम है, भारत का राजा है, तो ये नहीं चाहता कि कोई दूजा आके साडे इस देश दे विच किसी भी हिस्से दे विच राज कायम करे। ते औरंगजेब का सब तो नेड़े का राजा जिहड़ा ना साध संगत जी वो है राजा राम सिंह। ते राजा राम सिंह जी एक गुरु नानक महाराज पातशाह जी के दर घर नाल प्यार रखण वाला श्रद्धावान गुरु का प्यारा एक श्रद्धालु है। ते इस दे पिता हन राजा जय सिंह जी, दिल्ली के रहने वाले, जिथे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने राजा जय सिंह के बंगले दे विच कई दिन साध संगत चरण पा के ते इत्थे विराजे सन। इसे राजा जय सिंह का पुत्र है राजा राम सिंह। राजा राम सिंह उस मुहिम नूं दबाउण वास्ते औरंगजेब के हुक्म के नाल गया, फौजां लैके आसाम की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी भी पहुंचे हुए ने। उस इलाके दे विच गुरमत का प्रचार कर रहे। बिहार, ससराम की धरती, गुवाहाटी, आसाम, ढाका, बांग्लादेश, जिथे अजकल इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी विचरते हुए राजा राम सिंह ਨੂੰ मिले ने। ते राजा राम सिंह एक दुख प्रगट करता है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कि इस वक्त मैनू औरंगजेब ने एक मुहिम ते भेजा, बड़ी बड़ी बगावत उठी है इस ब्रह्मा के इलाके तो। उधरों भी बड़ी वड्डी फौज ने तैयारी की। ब्रह्मध्वज राजा जिहड़ा फौज लैके आया, चाहे मेरे कोल भी फौजां बड़ियां वड्डियां है, पर मेरे मन के अंदर भै है, मेरे मन के अंदर डर है कि इस जंग दे विच साडी जित नहीं होनी। उत्थों का जादू बड़ा मशहूर सी साध संगत उस आसाम के इलाके का। तो राजा राम सिंह नूं यह भी डर सताउंदा भी ये किसी ना किसी तरह के जादू के नाल ये शायद ये लोग मैनू मार देणगे। तो औरंगजेब भी पहला ही चाहुंदा है भी ये दोवें राजे आपस में लड़ मरन तो इन्हां दा राज भाग, इन्हां दा इलाका सारा मेरे कब्जे दे विच आ जाए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी पुछण लगे राजा राम सिंह फिर की करना चाहिए, तुसी की चाहुंदे हो भी जंग होवे जां ना होवे। तो राजा राम सिंह कहन लगा पातशाह जी कृपा करो कि किसी तरीके ये जंग टल जाए,
ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਕਸ਼ ਵੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਧਵਜ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਜੰਗ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਫੌਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਜਰ ਗੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਖੰਜਰਪੁਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਗਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਉਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁੱਛਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਝੋਲੀ ਕਰ, ਇਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
कि माता आ जिहड़ा मेरे मत्थे दे उपर निशान है ये किस चीज़ का भी बचपन दे विच मैनूं कोई चोट लगी सट लगी ये उसका निशान है जिहड़ा अज तक मेरे मत्थे दे उपर मौजूद है। जदों राणी नूं ये गल माता नूं ये गल पुछी गई तो माता ने जवाब दिता कि पुत्र जी राजकुमार जी ये जिहड़ा मत्थे का निशान है ये कोई सट का कोई चोट का निशान नहीं, एक धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी की मुंदरी का निशान है। ख्याल करियो साध संगत, ये सतगुरु साहब महाराज जी की रहमत सी। ये राजा कौन है जिहड़ा अपनी मां नूं ये गल पुछदा है? ये राजा राम सिंह का बेटा राजा रतन राय है। ते साध संगत राजा रतन राय जदों ये निशान वेख के ते अपनी मां नूं ये गल पुछदा है ते मां ने जवाब दिता कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी की रहमत का निशान है। ते वो निशान की सी कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की उंगली दे विच एक मुंदरी होया करती सी साध संगत जिस उपर एक ओंकार उकरिया होया सी। ते जदों सतगुरु जी ने रहमतां झोली विच पाईयां ना राजा राम सिंह दे ते मस्तक दे उपर सतगुरु महाराज जी ने हथ रख के असीस दिती सी ते ओही असीस ओ रहमत भरिया हथ ओ मुंदरी ओ निशान अज राजा रतन राय दे मत्थे दे उपर जन्म तो ही सी। ये सतगुरु महाराज पातशाह जी की निशानी है, कृपा की बख्शिश है। तो राजा रतन राय कहन लगा माता जे सतगुरु महाराज ने ऐसी मेरे ऊपर कृपा की, जे सतगुरु की रहमत के नाल मेरा जन्म होया इस संसार विच मैं आया, ऐसे सतगुरु महाराज जी दे मैनू दर्शन करवा के लैके आओ। माता जी लैके आउंदे ने, अज सामने विराजमान हैं 10वें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। 9वें पातशाह जी उस वक्त तक शहीद हो गए सन। मैं थोड़ा जा अगे का इतिहास भी जदों ये राजा राम सिंह नूं रहमत प्राप्त हुई उहदे घर दे विच ये राजा रतन राय ने जन्म लिया, ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बख्शिश सी। तो जदों राजा रतन राय गुरु पातशाह जी के दर्शन करन आया तो ये दोवें ही साध संगत हाणी सन, हम उमरे सन। मेरे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते राजा रतन राय। तो राजा रतन राय मन में सोचता भी सतगुरु के दर्शन करन चले हाँ, पहली बार जा रहे हैं तो गुरु महाराज पातशाह जी के दर से कोई नजराना लैके जावां। तो ये राजा रतन राय उस वक्त नजराने के तौर पर साध संगत एक प्रसादी हाथी लैके आउंदा जिहड़ा चिट्टे रंग का। ये हाथी अपनी सुंड के नाल जल भर के ते सतगुरु महाराज जी के चरण धोया करता सी। वो हाथी अपनी सुंड के नाल सतगुरु जी के सीस उपर चौर करया करता सी। ये प्रसादी हाथी सी। ते सतगुरु महाराज जी नूं ये हाथी भेंट किया, 5 कला शस्त्र भेंट किया राजा रतन राय ने। ते सतगुरु साहब महाराज पातशाह जी के दर ते होर बड़े बेशकीमती नजराने इसने भेंट किए। ते सतगुरु महाराज जी का शुकराना करके ये राजा गया सी। ते सतगुरु जी के ये भी वचन सन कि राजा राम सिंह तेरे घर दे विच जिहड़ा सपुत्र पैदा होवेगा ते ख्याल करी उस दे कदी केस ना कटावी, वो सदा अपने सिर दे उपर दस्तार सजाविया करे। ते जेकर इस तरह सावध सूरत वो गुरु महाराज जी की कृपा के अनुसार अपनी जिंदगी जीवेगा तो गुरु महाराज जी दियां होर रहमतां उस उपर होवणगियां। ते राजा रतन राय साध संगत बा उमर सीस दे उपर दस्तार, सिर दे उपर दस्तार सजाउंदा रहा ते सावध सूरत रहा। ये सतगुर दियां रहमतां ने। सो बेनती करा कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इस आसाम की धरती से जिथे ये रहमत वरताई, इत्थे मेरे सतगुरु साहब महाराज जी नूं एक सुनेहा मिलता है। ये सुनेहा भेजण वाले हैं मामा कृपाल चंद जी। पटने की धरती तो सुनेहा आया कि सतगुरु साहब महाराज गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आप जी के साहबजादे गोबिंद राय जी के खिलाफ कुछ शिकायत आईयां ते ये शिकायत भेजण वाला उस वक्त का हुक्मरान है, उथों का हाकम है पटने की धरती का। ते शिकायत विच की लिखिया गया कि तुहाडे साहबजादे वल्लों हुक्मरान की जिहड़ी सवारी गुजरी उहदी शाही सवारी नूं झुक के सलाम नहीं किया गया।
क्योंकि जिस वक्त साध संगत किसी हाकम की सवारी लंघिया करती सी, उतों के लोग दीवार के पास जाके खड़े हो जाया करते सन, सड़क सड़ जाया करते सन ते अपना सिर झुका के दोए हाथ जोड़ के ते सजदा करया करते सन कि हाकम की सवारी लंघ रही है तो उसनों सजदा किया जाए, सिर झुकाया जाए। पर गुरु गोबिंद राय साहब महाराज पातशाह जी ने बचपन दे विच एक विलखण कोतक वरताया। पातशाह जी जिथे आप कदे भी उस हाकम नूं सिर नहीं सी झुकाउंदे, सजदा नहीं सी करदे, हाथ नहीं सी जोड़दे, उत्थे अपने साथियां नूं भी हाणियां नूं भी कहन लगे भी कदे भी हाकम दे अगे हाथ नहीं जोड़ने, कदे सिर नहीं झुकाउणा। जदों हाकम दी सवारी लंघे ते तुसीं उस नूं जीभां कढणीਆਂ, तुसीं उस नूं मूँह चढ़ाउणा, तुसीं ताड़ियां मार मार के हसना है, उसका मजाक उड़ाया जाए तो हाकम नूं कभी भी सिर झुका के सजदा नहीं करना। ये शिकायत आई सी कि गोबिंद राय जी ने इस तरह हाकम का मजाक उड़ाया, सजदा नहीं करते, अपने हाणियां नूं भी अपने वांग विगाड़ दिता है। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी का जवाब देखो उस वक्त की सी। असाम की धरती ते चिट्ठी मिली तो गुरु महाराज पातशाह जी ने एक हुक्मनामा अपने हस्त कमलों के नाल लिखिया। अज भी ये हुक्मनामा पटना साहब की धरती ते मौजूद है साध संगत। तो हुक्मनामे विच की लिखिया कि मामा कृपाल चंद नूं जवाब दिता कि मेरे साहिबजादे गोबिंद राय जी ने जो किया है सो भला किया है। ते नाल ही अगे वचन लिखे कि जेकर कोई हुक्मरान, कोई एहलकार, कोई शिपा सलार घर आवे तो उसनूं कदे भी सरांदी नहीं देनी, उसनूं पवांदी देनी है। भाव कि जेकर कोई हुक्मरान, कोई सिपाही घर विच भी आउंदा है तो उसनूं कदे भी सिर वाले पासे नहीं बिठाउणा, उसनूं हमेशा पैरां वाले पासे बिठाउणा। ये सतगुरु महाराज जी का एक बड़ा वड्डा ये पक्ष, मजबूती वाला पक्ष साध संगत ये हुक्मनामा पेश करता है। जे बाणी दे वचन हैं कि भै काहू को देत न भै मानत आन। धर्मी साध संगत किसी नूं डराउंदा नहीं है, ना ही किसी का डर मनदा है। जेकर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी के ये वचन ने तो थोड़ा जिहा पिछोकड़ दे विच भी असीं जाके इतिहास नूं वेखीए तो धन गुरु नानक महाराज जदों वेई नदी तो बाहर आए, जदों दौलत खान लोधी की कचहरी दे विच सतगुरु महाराज नूं पेशी वास्ते बुलाया गया, उत्थे शामा पंडित उस वक्त का जिहड़ा हिंदू आगू है, उस वक्त का जिहड़ा मुखी काजी है, मौलवी है, उन्होंने दोनों ने यह दोष लाए कि गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ये गल कह रहे ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान। इत्थों ये गल साबित हो रही सी कि जिहड़ा हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म है वो कुछ भी नहीं है इस दुनिया दे विच, जो उन्होंने बोल सन। सतगुरु जी के उपर दोष लाए गए, कचहरी दे विच बुलाया गया तो जो सतगुरु जी कचहरी दे विच दाखिल होंदे ने, प्रवेश करते हैं, आउंदियां सारी उस वक्त मौलवी जिहड़ा उत्थे खड़ा होया एक होर दोष ला दिंदा। ये दोष की लाया गया कि धन गुरु नानक साहब महाराज दौलत खान लोधी दी हाकम दी कचहरी दे विच आए ने, जदों इन्हां ने दरवाजे तो प्रवेश किया ते मर्यादा है इस दरबार दी, इस कचहरी दी कि जिहड़ा भी हाकम दे सामने आवे, कचहरी दे विच दाखिल होवे ते वो झुक के 7 बार सलामा करे हाकम नूं। ते गुरु नानक महाराज पातशाह जी ने सलाम नहीं कीती। ये दोष लाया गया गुरु नानक साहब उपर ते धन गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने इस दोष का उत्तर साध संगत जिहड़ा दिता है ना, ते वो जन्म साखियां दे बोल हन। ते धन गुरु नानक साहब कहन लगे कि जो असीं अज कीता है, जे इसका उत्तर तुसी जानना चाहुंदे हो तो पातशाह जी के हिरदे के अंदरों वो वचन निकले कि असीं सच्चे साहिब को सलाम किया है, असीं सच्चे साहिब को सलाम किया। सच्चा साहिब कौन? सदा सदीवी परमात्मा। अब किसी और को सजदा नहीं करते। हुण असीं किसी होर नूं सजदा नहीं करते,
ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿ ਹਾਕਮ ਆਵੇ ਸਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਮਨਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗੇ। ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਬ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਝੁਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹਵਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਟਲ ਖੜਕਾਏ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੌੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆਂ ਸਾਧ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲੇਖੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ ਐਸਾ। ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 16 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
मैं बेनती कर रहा भी देखो, भरोसा किते साडा विश्वास साडे मन का अकीदा किते पक्का हो जाए गुरु महाराज पातशाह जी के प्रति। असी पावन बचन भावें पढ़ते हैं कि सतगुरु मेरे महाराज पातशाह जी ऐसे ने कि सतगुर सबना दा भला मनाइंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर का सुभाव है कि जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कही है। पर साध संगत सतगुरु महाराज पातशाह जी ते भरोसा विश्वास कितना को साडा वो अज साडे जीवन दे विचों प्रगट हो जाता। जदों साडा सिर किते थां थां ते जाके झुकदा होवे, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के दर ते कश्मीरी पंडित आए, पंडित कृपा राम जी की अगवाई विच आके बेनती की ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी नूं बेनती भरे ये बोल जिवें भट्ट चांद जी लिखदे, चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोरी है, मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी ये मन होड़ी है। तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजै बाहें ना छोड़िए। उन्होंने अपने धर्म की लाज रखने वास्ते बेनतियां कीतियां ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जवाब बड़ा प्यारा सी। एक हिंदी का कवि लिखदा है, सतगुर क्या बच्चियों घरी जाओ, भरोसा रखो इस दर ते पुकार करन वालिओ, बेफिक्रे होके तुसीं घरां नूं चले जाओ। देखो कितना विश्वास होवेगा उन्होंने जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं भी तुसीं घरे चले जाओ, तुहानूं हुण किसी तरह का फिक्र करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि तुहाडी बांह गुरु नानक महाराज पातशाह जी ने फड़ लई है। अज असीं भी बड़े प्यार नाल कह दिंदे होवांगे भी सगल द्वार को छाड़ कै गहिओ तुहारो, द्वार बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। पर उस विच यकीन किन्ना, भरोसा किन्ना, वो साडे हिरदियां नूं पता। साध संगत सतगुरु महाराज ने बचन कहे, सतगुर क्या बच्चियों घरी जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं, अपना सिर दे देवांगा, पर तुहाडा सत तुहाडा धर्म मैं बचावांगा। हिंदू धर्म दे बुझरे दीवियां अंदर तेल अपने लहू दा पावांगा मैं। साध संगत चाहे अज बड़ियां ये लोग ये गल्लां करदे आ हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, सचमुच जिवें वीर जी ने तुहाडे सामने ये बेनती की कि अज वो लोग गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी के कीते नूं विसार चुके हैं, सचमुच भुल गए। हो सकता है अज ऑक्सीजन का प्रबंध करने वाले वो गुरसिख जिन्हों ने लंगर ही ला दिते ऑक्सीजन के, 6 महीनों तो उस धरती ते लंगर चल रहा है। थां थां ते जाके साध संगत जिथे कोई भीड़ पैंदी है, कोई विपता आउंदी ते गुरसिख लंगर ला देंदे आ, सहायता करन पहुँच जाते हैं। पर माफ करियो 7 दिन भी वो लोग याद रखण ते बड़ी वड्डी गल है, वो भुल जाते हैं कि ऐसा कुछ साडे नाल इन्हां गुरसिखां ने कीता है। साध संगत उन्होंने सिर्फ यही कुछ चेता है। अज जो असीं वेखदे पे जो गल्लां साडे सामने अज मीडिया विखाउंदा है, उहदे विच साध संगत 100% झूठ ते जो सच्चाइयां वो पिछे छुपियां रह जांदियां। उन्हां दे बयान सिर्फ साध संगत अपने धर्म वास्ते, अपनी कट्टरता नूं दुनिया में जाहिर करने वास्ते हुंदे है। किते भी सिख की तारीफ का कोई बयान कोई बोल तुसीं मीडिया में नहीं सुनोगे, बहुत घट है जिहड़े सच्ची गल सच्ची खबर दुनिया तक पहुँचाउण वाले होणगे। मैं बेनती करां, उस हिंदी के कवि ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के मुखार बिंद के जिवें असली बोल कहे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बचन किया, हिंदू धर्म के बुझरे दीवियां अंदर तेल अपने लहू का पावांगा मैं, पाया देश दियां जड़ां अंदर खून अपना, भारत वर्ष का बाग तां फल रहा है। अज भारत वर्ष अज ये सुखी सांदी जे दुनिया ये वसदी है, भारत के लोग वसदे है ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बदौलत है। साध संगत अज भी देख लो हिंदू मंदिरां अंदर तेल गुरु तेग बहादुर दे खून का बल रहा है। वो कवि कहंदा अज जे जोतां जगदियां दीवे जगदे ते उस विच तेल नहीं, उस विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का खून बलदा पिया।
क्योंकि पातशाह जी की कुर्बानी लासानी है साध संगत, तुसी कोई उस दे बराबर की उदाहरण दुनिया दे विच पेश नहीं कर सकते, बयान करना ही मुश्किल है। भरोसा रखण वालियां ने औरंगजेब तक सुनेहा पहुँचा दिता कि साडा आगू, साडी बौड़ी करने वाले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, जे गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी मुसलमान बन जाणगे ते असीं सारे ही हिंदू मुसलमान बनन नूं राजी हैं। पर होया नहीं इंज। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू मह साका, साधन हेत इति जिन करी सीस दिया, पर सी ना उचरी। सतगुरु महाराज जी ने सीस तो वार दिता है, पर धर्म की लाज तिलक जंजू के रखवाले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी बन गए। सतगुरु महाराज पातशाह जिथे साध संगत सहाई होए ने उन्होंने कश्मीरी पंडितां दे हिंदू धर्म दे, ते जिथे प्यार वालियां ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी नूं किते चेते कीता, याद कीता, मेरे पातशाह जी ने उन्होंने भी बांह पकड़ी, उन्होंने भी बौड़ी की। मक्खण शाह लुबाणा का बेड़ा डुब रहा। मक्खण शाह लुबाणा जिहड़ा लुबाणा शब्द है ना साध संगत, ये अर्थ महान कोश दे विच लूण दा बाणीआ, लूण का व्यापार करने वाला। तो ख्याल करियो भाई मक्खण शाह लुबाणा जी दे 400 बेड़े चलते सन उस वक्त, 400 समुद्री जहाज ਜਿਹੜੇ हवा नाल ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਵਾਂਗ नहीं। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ, ਜਿਸ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, जे ये लूण कोई आम अज का समुद्री लूण नहीं सी जिहड़ा असीं खाण वास्ते वरतदे, ये लूण सी जिहड़ा खाणा दे विचों निकलिया करदा सी, जिस नूं असीं पाकिस्तानी लूण भी आखदे। ते साध संगत ये लूण जिहड़ा सी इस दे जहाज भर के ते बाहरले मुल्कां तक, विदेशां तक मक्खण शाह जी लुबाणा जी पहुँचाया करते। बड़े बड़े व्यापारी सन, क्योंकि ये लूण खाण दे कम घट उस वक्त ते बरूद आदिक बनाउण दे वास्ते ज़्यादा वरतिया जांदा सी, ये उस वक्त की लोड़ सी। ते भाई मक्खण शाह लुबाणा जी दे बेड़े जिवें चलदे सन समुंदर दे विच, ते एक बार तूफान आया ते बेड़ा जिहड़ा वो मंझ धार दे विच फस गया। सतगुरु गुरु नानक महाराज जी दे दर घर नाल जुड़े हुए ने भाई मक्खण शाह। इन्हां दी जिहड़ी 6वीं पीढ़ी है ना, पहली उस पीढ़ी दे विच बाबा सावण जी होए सन। ये हन बाबा सावण जी पाकिस्तान गुजरात दे रहण वाले। ये गुजरात नहीं जिहड़ा अज मोदी दा गुजरात है, ये है भी नहीं सी, ये गुजरात है पाकिस्तान दा गुजरात। ये पहला वो गुजरात सी। ते उत्थे गुरु नानक महाराज पातशाह जी उस नगरी दे विच चरण पाउंदे, एक घर वेखदे ते घर दे उपर 4 झंडे झूलदे हुंदे सन। पातशाह जी भाई मरदाना जी नूं कहण लगे, मरदाना जी आ जिस घर दे उपर, जिस बनेरे दे उपर 4 झंडे झूलदे पए ने, जाओ पता करो जी एक किस दा घर है। पिंड विच सिर्फ इक्को ही घर, जिस घर दे उपर 4 झंडे झूलदे सन। झंडे झूलण दा मतलब ये सी कि जिस दे घर दे विच ना साध संगत उस वक्त की करंसी के अनुसार 1 लाख रुपया वो एक झंडा चलाउंदा है। 2 लाख वाला 2, 3 लाख वाला 3 ते 4 लाख वाला 4 झंडे चला के बैठा। आम करके अज भी आप आम बोली में ये गल आख्या करते हैं, कहते भी तू दस भी तेरे कोल की है, तो सामने वाला कह देंदा, कहता तेरे किहड़ा झंडे झूलदे आ। ये आम बोली दे लफज सन, साध संगत दे बोल सन। साडे झंडे झूलिया करते सन, जिन्हां दे पास 1 लाख सोने दियां मोहरां उस वक्त की करंसी सी। बाबा सावण जी जिन्हां दे घर दे बनेरे दे उपर 4 झंडे झूलदे, ते भाई मरदाना जी ने आण के दस्सिया, सतगुरु जी एक सावण मल दा नाम दा व्यापारी रहिंदा ते जिस दे कोल इन्ना धन है। उस नूं दस्सिया गया कि गुरु नानक महाराज तेरी नगरी दे विच आए ने। सावण मल जी ने सेवा की। 3 दिन तक सतगुरु महाराज जी की खिदमत दे विच हाजिर रहा, बाणी पढ़ी, बाणी नाम सिमरन दे विच जुड़िया। ते तीजे दिन जदों गुरु नानक महाराज पातशाह इत्थों चाले पाउण लगे
ਤੇ ਸਾਵਣ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਜੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਵਾਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੱਝ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਵਾਣਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਵਾਣਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, 22 ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ 22 ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ, ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 22 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਜੀਵੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਵਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, 22 ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ, ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 22 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਆਖਦੇ ਆ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉੱਥੇ 2 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਰੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੋਢਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਆ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਮੰਝ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੈਂ ਕਿ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ 500 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਇਹੀ ਹਨ। ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾ ਕਰੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਬੜ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਸਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕੋਠੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਤੇ ਸਸਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਫੱਗੂ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਜੀ ਨੇ
अपनी इस नगरी दे विच ना साध संगत जिहड़ी दियोड़ी बनवाई है, जिहड़ा दरवाजा बनवाया, ये बड़ा वड्डा बनवाया। मन की ये आस सी कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज मेरे सतगुरु पातशाह जी मेरे गृह आउणगे। जदों उन्हां दा आवना होवेगा ते घोड़े दे उपर सवार हो के मेरे घर दे विच, मेरे विहड़े दे विच आके उतारा करनगे। उन्हां नूं बाहर उतरना ना पवे, इस करके दरवाजा बड़ा वड्डा पहले ही बना दिता, इन्ना उच्चा बनाया। पिंड दे लोग ये भी गल आखदे कि चाचा जी ये कदे हो सकदा है कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी घोड़े ते चढ़ के आउणगे ते सिद्धियां तेरे विहड़े दे विच ही आके उतारा करनगे। पर भरोसे वाला गुरसिख आखदा हाँ, मेरे सतगुरु महाराज पातशाह जी इस हिरदे की अरदास नूं, इस बेनती नूं जानन वाले ते मेरी ये बेनती जरूर स्वीकार करनगे। ते ओ दिन आ गया साध संगत, जिस दिन गुरु पातशाह जी घोड़े ते सवार होए, सीधा ही चाचे फग्गू दे विहड़े दे विच आके उतारा करदे। संगत इकट्ठी हुंदी है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे गुरु के सिख दर्शन दिदारे करदे। कई दिन मेरे सतगुरु महाराज इस घर दे विच ठहरदे, इस नगरी विच रहमतां वरताउंदे। ते जदों इत्थों चाले पाउण लगदे हन ते पातशाह जी जांदे होए कहण लगे, चाचा जी जो दसवंध दी भेंट तुहाडे कोल इकट्ठी हुई है ते वो दसवंध दे दिओ ते असीं गुरु घर वास्ते ये माया, जो वस्त्र, जो गहने गुरसिखां ने भेंट कीते ने ते असीं वरत सकीए। चाचा फग्गू जी ने सारा कुछ लिया के ना गुरु महाराज पातशाह जी दे सन्मुख रख दिता। धन दियां खुरजियां लिया के रखियां, जो वस्त्र कीमती कपड़े सन वो भी लिया के भेटा कर दिते। गुरसिख प्यार दे विच सोने आदि दे गहने भेंट कर दिया करदे सन, चाचे फग्गू ने वो भी लिया के रख दिते। गुरु महाराज पातशाह जी कहन लगे, चाचा जी आ सारा दसवंध तुसीं लिया के रखिया है, पर अजे कुछ वस्तुआं बाकी हैं, जिहड़ा कुछ अजे बाकी है वो भी लिया के दे दिओ, वो अपने कोल छुपा के ना रखो। जदों इन्नी गल कही ना साध संगत ते जिहड़े गुरसिख बैठे हुए ते सारे चाचा फग्गू जी वाल वेखण लग गए भी शायद चाचा जी ने कोई ना कोई हेरा फेरी कीती है, कुछ लुका रहे ने, कुछ छुपाउंदे पे ने। चाचा फग्गू जी अंदर गए, बाकी खुरजियां जिहड़ियां अपने वरतन वास्ते रखियां, किसी गरीब लोड़वंद वास्ते रखियां, वो भी कुछ लियाण के ते गुरु महाराज पातशाह जी दे सन्मुख भेंट कर दिता। गुरु पातशाह जी तीजी बार फिर आखदे, चाचा जी साडी अजे दसवंध दी पूरी माया, पूरी भेटा नहीं आई, अजे भी कुछ तुसीं छुपा के रखिया होया, जिहड़ा लुका के रखिया वो भी दे दिओ। ते गुरसिख हैरान हो के वेखण लग गए भी चाचा फग्गू दा बड़ा ईमानदार है, बड़ा बाणी पढ़न वाला, बड़ा सिमरन बंदगी करन वाला है। पर चाचा फग्गू हाथ जोड़ के आखदा, सतगुरु महाराज होर कुछ भी बाकी नहीं है, पर एक चीज साध संगत बाकी है। ख्याल करियो, गुरु दे चरनां विच जुड़े होया गुरसिखां दा सुभाअ कैसा है, सेवा भावना वालियां दा वो हिरदा कैसा है, परोपकारी हृदय दे विच जीवन जीउण वाले साध संगत गुरसिख किवें इस दुनिया दे अंदर सरबत दा भला मंगदे होए गुरु घर दीयां सीसां वंडदे हन। चाचा फग्गू जी किसी इलाके विच गए सन दसवंध इकट्ठा करने वास्ते, ते एक घर दा जाके दरवाजा खड़काया सी। उस घर दे विच ना एक माता झाड़ू लाउंदी पई है, घर विहड़े दे विच झाड़ू लाउंदी ने साध संगत कूड़ा इकट्ठा कीता है। ते चाचे फग्गू ने आख्या, सत करतार गुरु नानक महाराज जी दे दर घर दा सेवादार ते दसवंध भेंट मेरी झोली दे विच पा दिओ। माता आखन लगी, चाचा जी घर विच कोई माया नहीं, किसी दिन फिर आयो जे, फिर लै जिओ। चाचा जी आखन लगे, माता बड़ी दूर तो पेंडा तय करके आउणा पैंदा है, बड़े चिरां दे बाद किते फिर फेरा पवेगा, जो कुछ है घर दे विच झोली पा दे, प्रवान कर लैणगे मेरे सतगुरु साहब महाराज। माता बड़े गुस्से दे विच आके ना, क्रोध विच आके कहन लगी, तुहानूं आख्या कुछ नहीं, ना धन है, ना कोई होर पदार्थ, कोई वस्तुआं नहीं, फिर कदी आयो लै जिओ।
ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਸੁੰਬਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੂੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਝੋਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਈਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਧੰਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਸੀਸ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੋਲੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਸਨ। ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਉੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਸਵੰਧ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਕਿ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੰਗਦਾ, ਚਾਹੇ 1 ਟਕਾ ਦੇਵੋ, ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੁੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇਂ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਭੌਂਕੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੋਤੀ। ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤਹਿ ਜਾਉ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਪਟਾ ਪਾ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਧਰ ਖਿੱਚੇ, ਸੱਜੇ ਖਿੱਚੇ ਖੱਬੇ ਖਿੱਚੇ, ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂਸੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਮੂਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਡਪ, ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮੂਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵੇਂ। ਮੂਸਾ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੁੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਏ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੁਫਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਬ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਹਗੀਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਆਖਦਾ ਜੀ ਇਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜੇ ਭਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਆਪ ਇਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਹੈ, ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਸ ਵਕਤ ਮੂਸੇ ਰੋਪੜੀਏ ਨੇ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਫਿਰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨਾਥਾਂ ਕੋ ਨਾਥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਨਾਉ ਜਿਸ ਕੋ ਕੋਏ ਨਾ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਅਸਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਥ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ। ਕਿਤੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਵੀ ਮਸੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸੈਫਾਬਾਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਫਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਫ ਬੇਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਇਹ ਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੋਠਾ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਸੈਫ ਬੇਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੈਫ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਸਤਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਨਦਾ। 40 ਦਿਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਇਹ ਪਲੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਢਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਾ ਖਾਨ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਸ਼ਾਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਨ ਨੂੰ, ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਲੌ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਲਮ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਸ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਵੀ ਨੇ, 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਬੈਰਾਗ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੈਲਫ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਦਾ ਦਿਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ। ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਅਜੇ ਬਾਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।